नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फरी एक वखत विडियो लेक्चर में सर्व विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों, तमे जाणो छो ए प्रमाणे प्रकरण नंबर 9 विकल समीकरणों चाली रह्यु छे अने लगभग आपणे एना एंड पर ऊभा छीए। विकल समीकरणों अंदर आखा प्रकरण अंदर आपणे लगभग स्वाध्याय 9 एटले के प्रकीर्ण स्वाध्याय 9 पहोंच्या छीए। विकल समीकरणों अंदर तमने ख्याल छे ए प्रमाणे आपणे घणी बधी रीतो एवी जोई के जेने प्रथम कक्षाना एक परिमाणवाळा जे विकल समीकरणों होय एनो व्यापक उकेल केवी रीते मेळवવો, एनो विशिष्ट उकेल केवी रीते मेळवવો, आ बधी ज चर्चाओ आपणे स्पष्ट रीते करी छे। आजे स्वाध्याय 9 जे कि बाकी दाखलाओ छे एने पहेला उकेलवाना छे, ए उकेलाई जाए पछी ज एनाथी आगळ उपर आपणे वात करवानी छे। तो ध्यानथी समजशुं, आपणे एमां कई ज प्रोब्लेम छे नहीं। आखा प्रकरणनी एक विहंगावलोकन एटले कि एक माहिती आपी दीए तो सौथी पहला कक्षा अने परिमाण मेळवा, त्यार पछी कक्षा अने परिमाण मेळवा पछी के कोईपण विकल समीकरणनी रचना केवी रीते थाय छे, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरन्शियल इक्वेशन ए आपणे जोयुं। पछी एनो व्यापक उकेल छे के नहीं चकाईशुं। पछी एक परिमाणवाळा अने प्रथम कक्षा जेवा होय एवा विकल समीकरणोने उकेलवा माटेनी 3 अलग अलग रीतो जोई, जेमां वियोजनीय चलनी रीत जोई, पछी समपरिमाणीय विधेयनी रीत जोई अने एमां पण विशिष्ट उकेलो केवी रीते मळे, वक्रो आधारित जे क्वेश्चन्स छे ए केवी रीते उकेली शकाय ए वात आपणे समजेला छीए। अने एना त्यारबाद आपणे सुरेख विकल समीकरण छेल्ले जे आपणे चालतो तो टॉपिक ए पण आपणे स्पष्ट रीते समजेला छीए, राइट। तो आ बधानो निचोड़ स्वाध्याय नंबर 9 नी अंदर छे अने स्वाध्याय 9 में वाराफरती वारा आपणे उकेलीए एटले कोई प्रश्न नहीं। तमारी टेक्स्टबुक में पेज नंबर 349 349 नंबरनु पानु काढो, प्रकरण स्वाध्याय 9। जे प्रश्न सरल है, तमने सरलताथी आवड़ी जाए एवा छे एवा प्रश्नो तमारे गणवाना रहेशे, कारण के सरल प्रश्नो छे आपणे घणा बधा क्वेश्चनो गणेला छीए, राइट। तो जो नीचेना विकल समीकरणनी कक्षा अने शक्य होय तो परिमाण मेळवो। कक्षा एटले शुं थाय के उच्चतम कक्षानो विकलित होय एनी कक्षा कहेवाय छे। उच्चतम कक्षाना विकलितना महत्तम घातांकने एनुं परिमाण कहेवामां आवे छे। तो पहेलुं जो d2y/dx² वत्ता 5x dy/dx एनो वर्ग -6y log x। तो अहींया एक वस्तु क्लियर है मित्रों कि आनी जे छे कायदेसरनी कक्षा आपणे 2 मळे छे, कारण के द्वितीय कक्षानुं विकलन छे अने परिमाण एनी घातांक 1 छे, એટલે સરળતાથી ઉકેલી શકાય છે। क्यारेक परिमाण व्याख्यायित નથી હોતું तो ये पण वस्तु आपणे मगजमां राखशुं कि विकलितो जे छे ने ए बहुपदी स्वरूपे ना आप्या होय तो एनुं परिमाण व्याख्यायित होतुं नथी। तो ये वस्तु मगजनी अंदर राखशुं। पछी बीजो dy/dx नो घन -4 dy/dx नो वर्ग वत्ता 7y बराबर sin x। तो प्रथम कक्षानुं विकलन छे एटले आनी कक्षा तो एक ज थशे, पण जो dy/dx नो वर्ग पण छे अने घन पण छे ए बीजा क्वेश्चननी अंदर। तो उच्चतम कक्षाना विकलितना महत्तम घातांकने, तो महत्तम घातांक कयो छे 3, तो आनुं परिमाण जे 3 थशे, रेडी। तीजो प्रश्ननी बात करीए d4y/dx4। हवे जो साइनना खूणामां d3y/dx³ छे एनो मतलब अहीं विकलितो बहुपदी स्वरूपे नथी, तो एनुं परिमाण आपणे व्याख्यायित नथी थतुं, कारण के बहुपदी समीकरण नथी, विकलितोनी बहुपदी होवी जोईए जे अहींया विजिबल नथी, दृश्यमान नथी, એટલે કક્ષા 4 થશે પરંતુ પરિમાણ મળશે નહીં। તો આવી રીતે સરળ પ્રશ્ન છે, એમના હોમવર્કમાં આપવું એના કરતાં બેટર કે થોડીક ચર્ચા કરી લે તમારી સાથે, એટલે થોડુંક ઓલું રિકોલે થઈ જાય। આપણે ઘણા ટાઈમ પહેલાં 9.1 ભણ્યા હતા એ રિકોલે થઈ જાય અને અત્યારે પાછું તાજું પણ થઈ જાય। પ્રશ્ન 2, નીચે આપેલા દરેક પ્રશ્નમાં ચકાસો કે આપેલ વિધેય એ ગૂઢ હોય અથવા તો સ્પષ્ટ હોય અને તેના અનુરૂપ વિકલ સમીકરણનો ઉકેલ છે। તો જોઈએ પહેલો પ્રશ્ન જે છે y બરાબર e⁻x વત્તા b e⁻x વત્તા x²। આપણે ક્વેશ્ચન 2 થી શરૂઆત કરીએ। એક્સરસાઇઝ 9 અને બીજો ક્વેશ્ચન શું કીધું છે? નીચે આપેલ દરેક પ્રશ્નમાં ચકાસો કે આપેલ વિધેય ગૂઢ અથવા સ્પષ્ટ તેના અનુરૂપ વિકલ સમીકરણનો ઉકેલ છે। તો પહેલું જે છે y बराबर ae⁻x रकम व्यवस्थित लखवानी प्लस b e⁻x वत्ता x²।
આવું આપણને આપ્યું છે ae⁻x વત્તા be⁻−x વત્તા x², આવું આપણને સ્પષ્ટ સ્વરૂપમાં આપ્યું છે। સમજી લેશું શાંતિથી, જેથી કરીને કોઈ પ્રોબ્લેમ ના આવે અને સ્પષ્ટ સમજણ હશે તો જ આપણને વધારે ને વધારે મજા આવશે। હવે આને કેવી રીતે ગોઠવવાનો છે, શું કીધું છે ધ્યાનથી સમજશું કે નીચે આપેલ દરેક પ્રશ્નમાં બહુ ધ્યાનથી જેટલી વખત પ્રશ્ન ન સમજાય ત્યાં સુધી સતત વાંચી જ રાખવાનું। તમને સમજાવવા માટે વાંચું છું, બરાબર છે? બાકી એનું સોલ્યુશન કેવી રીતે લેવું એ તો સરળ જ છે। તો નીચે આપેલા દરેક પ્રશ્નમાં આપણે શું ચકાસવાનું છે કે આપેલું વિધેય, આ જે વિધેય છે ગુડ હોય અથવા તો સ્પષ્ટ હોય, એટલે ચોખ્ખું આપ્યું હોય અથવા તો y ને x બે હમણાયેલા હોય, એને અનુરૂપ વિકલ સમીકરણનો ઉકેલ છે કે આના અનુરૂપ વિકલ સમીકરણ શું આપ્યું છે? જો ટેક્સ્ટબુકમાં જ આપ્યું છે x, પછી દ્વિતીય વિકલન આપ્યું છે d²y/dx² વત્તા 2dy/dx માઇનસ xy વત્તા x² ઓછા 2, બરાબર છે? આવી વાત આપણને આપેલી છે। તો સૌથી પહેલાં તો આપણે એવું કંઈક આયોજન કરીશું કે જેથી કરીને આપણને કોઈ તકલીફ ન પડે। શું કરીશું વિચારો? તમારે ગણવો છે, ટ્રાય કરવી છે? આમ જુઓ તો સીધવાનું વિકલન કરો એટલે તમને ગોઠવાઈ જાય x dy/dx। હવે રકમમાં છે ને xy સ્વરૂપ છે, xy બરાબર ae⁻x વત્તા be⁻−x વત્તા x⁻²। જવાબ જોઈ લે, રકમમાં થોડી ઘણી ક્ષતિ હોય તો આપણને પકડાઈ જશે, કારણ કે સ્પષ્ટ દાખલો ગણવું xy છે, એકલું y બરાબર નથી। જોઈ લઈએ એમાં આપણને કંઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં, બરાબર છે? કારણ કે સ્પષ્ટતા ત્યાં જ મજા આવે, બરાબર છે? y બરાબર જ છે, એટલે હવે આપણે આને ઉકેલી નાખીએ, સમીકરણનું x પ્રત્યે વિકલન કરીએ। જો તમારે બતાવવાનું છે શું, તો કે x d²y/dx², x d²y/dx² આ ઉકેલ છે, વત્તા 2dy/dx વત્તા 2dy/dx માઇનસ xy વત્તા x²-2 બરાબર 0। આવું આપણને ટેક્સ્ટબુકની અંદર જ આપેલું છે મિત્રો, આવું આપણે ક્યાંય ઘરેથી નથી લાવ્યા, પણ આવું આપણને ટેક્સ્ટબુકમાં જ આપેલું છે કે આ આપણે બતાવવાનું છે। તો કઈ રીતે થશે સમજી લઈએ, જેથી કરીને કોઈ તકલીફ ન પડે, પછી એની કિંમતો આપણે મૂકી દઈશું એટલે કોઈ તકલીફ ન પડે। તો જો x પ્રત્યે વિકલન કરતા આમાં છે ને xy આપેલું છે રકમમાં, અહીંયા y છે ને એના બદલે અહીંયા પ્રિન્ટ મિસ્ટેક છે, હું માનું ત્યાં સુધી xy આપ્યું છે। આપણે xy લઈને ગણીએ અને જો સાબિત થઈ જશે તો કોઈ પ્રશ્ન નથી। xy બરાબર અહીંયા આપણે આમ લખીએ, જોઈ લઈએ પછી તમને ખ્યાલ આવી જશે। x પ્રત્યે વિકલન કરતા x dy/dx પ્લસ y xનું 1 થશે, એ અચળ e⁻xનું e⁻x, e⁻−xનું e⁻−x વત્તા 2x। આપણે દ્વિતીય વિકલન સુધી જવાનું છે, એમાં કોઈ ચિંતાનું કારણ નથી। ફરીથી આપણે વિકલન કરીએ, તો x એમનામ dy/dxનું d²y/dx² વત્તા dy/dx એમનામ xનું 1 થશે અને yનું પાછું dy/dx બરાબર ae⁻xનું ae⁻x, આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ be⁻−x વત્તા x²નું થશે 2xનું થશે 2, બરાબર છે? હવે તમે આ રકમ જોઈ શકો છો, આ જે રકમ છે આમાં ae⁻x વત્તા be⁻−x ની કિંમત શું મૂકી શકાય, તો કે x² - xy મૂકી શકાય ને, કાયદેસર આપણે xy - x² મૂકી શકાય। તો x d²y/dx² વત્તા 2dy/dx હશે ને, બરાબર આની કિંમત, તો કે આ નંબર 1 છે તો આ બે બરાબર શું થયું, xy - x², કારણ 1 પરથી
बराबर है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ख्याल आवे छे, पण वत्ता 2 तो अहींया छे ज। आ बेनी किंमत थी वत्ता 2 कारण 1 परथी। तो आने आ बाजू लई लो, एक्स डी स्क्वेर वाय बाय डी एक्स स्क्वेर वत्ता 2 डी वाय बाय डी एक्स माइनस एक्स वाय प्लस एक्स स्क्वेर माइनस 2 बराबर 0। जो आ मांगेलो आवी गयो, मतलब रकम में तमारे सुधारो करवानो छे। रकम में एक्स वाय लखवानुं छे, खाली वाय बराबर आपणे नथी लखवानुं, बराबर। एटले एमां थोड़ो घणो सुधारो मांगे छे, ए करी नाखशुं जेथी करीने आपणे कोई तकलीफ ना पड़े, बराबर छे। ए किंमत आमां मूकी दई तो आपेल विधेय तेना अनुरूप विकल समीकरणनो उकेल छे। आपेलुं छे ने एक्स डी वाय बाय डी एक्स माटे आपेल विधेय એટલે તમે છે ને ટેક્સ્ટ બુકની અંદર અહીંયા એક્સ વાય કરી નાખશો, અહીંયા એક્સ વાય, બરાબર છે, જેથી કરીને કોઈ તકલીફ ન પડે। એટલા પહેલાં મારે અચકાવવું પડ્યું હતું કે ભાઈ સ્પષ્ટ જોયું હોય તો જ આપણને ખ્યાલ આવે, અને એક વખત ગણીએ પછી આપણને સમજણ પડી જાય। બીજો ક્વેશ્ચન આનો નાનો, બીજો ક્વેશ્ચન શું છે? y बराबर e⁻x काउंस में a cos x वत्ता b sin x। आ तो આપણે ઘણી બધી વાર ગણ્યું છે, દ્વિતીય વિકલન કરવાનું છે, બરાબર। એટલે બીજો સરળતાથી તમે ગણી નાખશો। સરળ ચેપ્ટર છે, એમાં કોઈ પ્રશ્ન નથી, ઘણા બધા દાખલાઓ આપણે આવા ગણ્યા છે। પછી ત્રીજો જે છે, બીજો તો આપણે આગળ ગણાવેલો જ છે અને IMP પણ કરાવેલો છે। y રકમ ગોઠવાશે એટલે તમે સરળતાથી ગુણાકારનું વિકલન કરી અને અનુરૂપ વિધેયનું વિકલ સમીકરણ છે એવું બતાવી શકશો, એટલે કોઈ ચિંતા નથી। ત્રીજો દાખલો, y बराबर x sin 3x। आने अनुरूप विकल समीकरण पण आपने आप्युं छे, रकमनी अंदर ज छे, तमे जोई शको छो, एमां कोई प्रश्न नथी, बराबर छे। तो अहींया आने अनुरूप जे विकल समीकरण छे ए कयुं छे? डी स्क्वेर वाय बाय डी एक्स स्क्वेर वत्ता 9y माइनस 6 cos 3x। એટલે એક વાત તો ફાઇનલ છે મિત્રો, આપણને 2 વખત વિકલન કરવાની વાત કરી છે, તો કરી નાખશું। પહેલી વખત વિકલન કરીએ x પ્રત્યે વિકલન કરતા, ગુણાકારનું વિકલન થશે dy બાય dx, x એમના sin 3x નું cos 3x ચેન રૂલ પ્રમાણે 3 વત્તા sin 3x અને x નું 1, बराबर है। तो माटे dy बाय dx आपने शू मळे छे? 3x cos 3x वत्ता sin 3x। खाली विकलन ज करवानुं छे, नवी कोई विशेष पेटर्न नहीं लाववानी आपणे, खाली सिंपल विकलन करो एटले गोठवाई जाए, बराबर है। तो हजी आनुं 2 वखत विकलन करवानुं छे, तो फरीथी x प्रत्ये विकलन कर, कारण के डी स्क्वेर वाय बाय जोई छे, 9.2 में गण्या था एवा ज दाखला छे। तो आ थशे डी स्क्वेर वाय बाय डी एक्स स्क्वेर बराबर 3 × 12 cos x, 3 cos 3x एमना x નું 1 माइनस आ 3x एमना cos x નું माइनस sin 3x અને इंटू 3x નું 3 અને sin x નું શું થશે પાછું cos 3x इंटू 3। आम थाय ने खबर पड़े कि ना खबर पड़े? स्पष्ट वस्तु आपड़ा मगज में आवे, गुणाकारનું विकलन कर्या पछी तो ज आपने वधारे ने वधारे मजा आवशे। तो अहींया 3 × 3x, कारण के कायदेसर एनुं विकलन थशे 3x cos 3x, जो 3x cos 3x અને sin 3x, આનું આપણે સ્પષ્ટ વિકલન કરવું હોય तो जो आ 3 एम नाम cos 3x एम नाम x નું x प्रति 3 तो अचल है, पछी 3x एम नाम cos 3x નું माइनस sin 3x અને 3x નું पाछુं 3, पछी sin 3x નું cos 3x અને 3x નું पाछुं 3। એટલે સરળતાથી આપણે આ ગોઠવી શકીએ છીએ, એમાં કંઈ પ્રશ્ન નથી રહેતો। તો જો અહીંયા માટે ડી સ્ક્વેર વાય બાય ડી એક્સ સ્ક્વેર, આ 3 cos 3x ને 3 cos 3x એટલે 6 cos 3x माइनस 9x sin 3x।
થાય સ્પષ્ટ સમજાય તો જ આપણને મજા આવે, નહીં તો આપણને મજા આવતી નથી. રેડી? ખ્યાલ આવે છે દરેકને? સરસ. અને હવે અહીંયા આની ગોઠવણ કરવાની છે. અને ગોઠવણ કેવી રીતે કરવી? તો જો અહીંયા રકમ છે x sin x, બરાબર છે, અને આપણે બતાવવાનું છે ને એ આપણા મગજમાં રાખવાનું છે. આપણે 9y બતાવવાનું છે, તો ઓલરેડી y જ છે, તો d2y/dx², કારણ 1 પરથી 1 હવે આપીશું, બરાબર છે. તો આ પદ આ બાજુ લઈ જઈએ, સિમ્પલ છે મિત્રો, ખાલી વિકલન જ કરવાનું છે એટલે આપણને સરળતાથી એના જવાબો મળી જશે. એટલે આપેલ વિધેય એને અનુરૂપ વિકલ સમીકરણનો ઉકેલ છે. સ્પષ્ટ થઈ ગયું. બરાબર છે. ચોથો પ્રશ્ન જોઈએ. હવે ચોથો શું કહે છે? x² = 2y² log y. x² = 2y² log y ને બતાવવાનું છે કૌંસમાં x² + y² dy/d એક જ વાર વિકલન કરવાનું છે. x² 2y² log y આવું આપણને આપ્યું છે, બરાબર. x² = 2y² log y. અને સિમ્પલ વાત છે કે વિકલન કરવાનું હોય અને સરળતાથી જો ગોઠવાઈ જતું હોય તેનાથી સારી વસ્તુ એકે રહેતી નથી. x² = 2y² log y. એક જ વાર વિકલન કરવાનું છે અને એક જ વાર વિકલન કર્યા પછી અને પરફેક્ટ સેટ કરવાનું છે. તો જેટલું ધ્યાનથી વિકલન થશે એટલો જ ફાયદો થશે. તો સીધું જ x પ્રત્યે વિકલન કરીએ. x² નું 2x, 2y² છે log y નું 1/y dy/dx થાય, +2 log y એમનો y² નું 2y dy/dx. આપણે બતાવવાનું છે, બહુ ધ્યાનથી સમજશું કે કાયદેસર આપણે બતાવવાનું છે x² + y² dy/dx એવું આપણે બતાવવાનું છે. તો સમજીએ. હવે અહીંયા આને આમ લખી શકાશે. પહેલાં 2x = 2y dy/dx + 4y log y dy/dx. આપણે બતાવવાનું છે ને એ તમને હું અહીંયા લખી દઉં. તો જો x² + y² રકમ આ ચોપડીમાં જ આપેલું છે dy/dx - xy = 0. એટલે આના ઉપરથી છે ને તમે નક્કી કરી શકો પોતે કે અહીંયા આપણને આવું જ બતાવવાનું કીધું છે. તો એના માટે આપણે શું, એક તો રકમમાં log y ક્યાંય છે નહીં, બરાબર છે, અને x² + y² ને આપણે ગોઠવણ કરવાની છે અને રકમમાં xy છે નહીં. તો કેવી રીતે આપણે કરીશું? તો આને પહેલાં નંબર 1 આપી દઈએ. 2 કોમન કાઢ નાખો હોય તો નીકળી જશે. તો આ x = y dy/dx + 2y 2 કોમન નીકળી. આ log y ની કિંમત શું છે? x² / 2y². આવું છે ને log y ની કિંમત dy/dx, કારણ 1 પરથી તમે અહીં જોઈ શકો છો કે log y ની કિંમત શું થયું? x² / 2y². અહીંયા 2y આવડી જશે. x = y dy/dx + x² / y dy/dx. y ને લસા લઈ લો એટલે xy = y² dy/dx + x² dy/dx. બરાબર છે. તો આ બેમાંથી dy/dx સામાન્ય લઈ લો તો x² + y² dy/dx. xy આ બાજુ જશે, xy = 0. આપેલ વિધેય માટે આપેલ વિધેય
એને અનુરૂપ વિકલ સમીકરણનો ઉકેલ છે। રાઈટ, તો આવી રીતે સ્પષ્ટ આપણા મગજમાં એ વાત સેટ કરી શકાય, એટલે કોઈ ચિંતા ન રહે। તો આ પ્રશ્નો જે હતા એ 9.1 અને 9.2ને કનેક્ટેડ જે કંઈ આપણે પ્રોસેસ કરી છે એના જ સોલ્યુશનની વાત હતી। હવે એનાથી આગળની વાત કરવાની છે, એટલે પ્રશ્ન ક્રમાંક 3 આપણે પહોંચ્યા છીએ। બહુ ધ્યાનથી સમજશું। વક્રોની સંહતિ x - a આખાનો વર્ગ, બહુ ધ્યાનથી સમજવાનું, વત્તા 2y² બરાબર a² ને દર્શાવતું વિકલ સમીકરણ શોધો। એક જ સ્વૈર અચળાંક છે એ। કોઈપણ વિકલ સમીકરણની કક્ષા બરાબર એમાં રહેલા સ્વૈર અચળાંકોની સંખ્યા। આ સ્પષ્ટ વસ્તુ આપણા મગજની અંદર છે। તો અહીંયા આપેલા વક્રોની સંહતિનું સમીકરણ નંબર 3 x - a આખાનો વર્ગ, બહુ ધ્યાનથી સમજીને લખશું, વત્તા 2y² a², બરાબર છે, આવું છે। તો અહીંયા વક્રોની સંહતિનું જે સમીકરણ, એટલે વન ટાઈપ ઓફ, આમ તો સ્વૈર અચળાંક છે એટલે વ્યાપક ઉકેલ જ કહેવાય છે, બરાબર છે। અને આમ જોયો તો વર્તુળને પણ અનુરૂપ થઈ શકે, x - h² વત્તા y - k² બરાબર r²। પણ જે હોય તે આપણે તો માત્ર ને માત્ર એનું વિકલ સમીકરણ જ લેવાનું છે, જે આપણને આન્સરમાં માગેલું છે। તો એમનામ તો ન જ થાય, સ્પષ્ટ આયોજન, સ્પષ્ટ રીત, સ્પષ્ટ વાત કરવી જ પડે, એના વિના ન પતે। એક જ વખત વિકલન થશે એ ફાઇનલ છે। એક જ વાર વિકલન થશે અને એમાંથી આપણે સ્વૈર અચળાંકને દૂર કરવાનો થશે। હવે એ વાત તમારા હાથમાં છે। તમે સીધું જ આનું વિકલન કરો છો કે આને પહેલાં એક્સપાન્ડ કરો છો એટલે ઉકેલો છો। એક જ વખત વિકલન થશે, કારણ કે આપણી પાસે નંબર ઓફ આર્બિટરી કોન્સ્ટન્ટ, એટલે કે સ્વૈર અચળાંકોની સંખ્યા એક જ છે। અને એક જ વાર વિકલન કરી અને વિકલ સમીકરણ એવું બનાવવાનું, ઇટ્સ અ ફ્રી ફ્રોમ આર્બિટરી કોન્સ્ટન્ટ, કે જે સ્વૈર અચળાંકોથી મુક્ત હોય, એમાં એક પણ સ્વૈર અચળાંક હોવો જોઈએ। એક્સ, વાય, અચળ એ બધું ચાલશે। તો ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ સીધું જ વિકલન કરે છે અને પછી જે કંઈ પણ કિંમત મૂકે મળે એવું કરે છે, પણ આપણે થોડુંક નવી પેટર્ન કરીએ। આને સ્ટાર આપી દઈશું, ઇન ફ્યુચર આપણી બચત છે। આનું પહેલાં વિસ્તરણ કરી નાખું। મને ખબર છે કે મારે એક જ વાર વિકલન કરવાનું છે। જો શક્ય હોય ને તો હું સ્વૈર અચળાંકને સૂત્રનો કર્તા બનાવી દઉં, એટલે આ સ્ટેપનો કર્તા બનાવી દઉં। એનું શક્ય હોય ત્યાં સુધી આપણે એ જ પ્રોસેસ કરશું, કારણ કે વિકલનના તમામ કાર્ય નિયમો આપણે સહર્ષ શીખેલા છીએ, સહર્ષ સ્વીકારેલા છે અને આપણે આનંદથી આવડી પણ ગયા છે ને યાદ પણ છે। સ્વૈર અચળાંકને કર્તા બનાવવાનો બેનિફિટ શું? એકચ્યુઅલી મેજર બેનિફિટ જે છે એ જ્યારે તમે એનું ડેરિવેટિવ એટલે કે વિકલન કરશો ત્યારે સ્વૈર અચળાંક ઓલરેડી વેનિશ થઈ જશે, નીકળી જશે અને 0 થઈ જશે। ખ્યાલ આવે છે? તો અહીંયા શક્ય હોય ત્યાં સુધી હું એ જ પ્રોસેસ કરીશ। તો x² - 2ax વત્તા a² વત્તા 2y² બરાબર a²। વિકલન સીધું મને આવડે છે અને તમને આવડે છે, એમ કરવું હોય તો કરી શકાય, એમ પણ જવાબ આવશે, પણ થોડાક સમીકરણોની કિંમત બનાવીને એને આડાવડા મૂકવા પડશે, આ બે નીકળી જશે। 2ax ને આ બાજુ લઈ જાઓ, x² વત્તા 2y² બરાબર 2ax। હવે મને એટલી તો ખબર પડે એ અચળ છે તો 2a અચળ છે, તો આનું હું આમ લખી શકું, x² વત્તા 2y² ભાગ્યા x બરાબર 2a। આ સમીકરણ જ બનાવ્યું છે મિત્રો। નવી કોઈ જ વસ્તુ હું ઘેરથી લઈને નથી આવ્યો, અહીંયા જ હતું અને અહીંથી જ આપણે આની ગોઠવણ કરેલી છે, નવી કોઈ વાત કરી નથી। તો હવે એક જ વાર વિકલન કરું છે એટલે આનું જે વિકલન આવશે એ મારો ફાઇનલ આન્સર થઈ જશે, કારણ કે આ તો અચળ જ છે ને, 0 થઈ જશે એક્સ પ્રત્યે વિકલન કરતા।
डी बाई डी एक्स स्क्वेर प्लस 2y² छेदमा एक्स बराबर डी बाई डी एक्स 2a। रेडी? बहुत सरल है, कोई चिंताનું कारण नहीं। अहींया छेद अने अंश बे स्वरूप है, एनो मतलब एवो थयो कि अहींया मने भागाकारना विकलननी वात करेली है। बराबर है? तो भागाकारનું विकलन शुं थशे? तो कि छेद एमना डी बाई डी एक्स अंशना पदનું विकलन माइनस अंश एमना डी बाई डी एक्स छेदना पदનું विकलन અને છેદના પદનો વર્ગ। મિત્રો આનું તો સીધું જ 0 થઈ જશે। અચળ છે એનું વિકલન શું થઈ જશે? સીધું જ 0, કોઈને પૂછવા જવાની જરૂર નથી। નિયમ પ્રમાણે આના વિકલનો કરીએ રાખીએ તો x સ્ક્વેરનું 2x y² 2y એટલે 4y ઇન્ટુ dy બાય dx માઇનસ x² પ્લસ 2y² આનું 1 અને આ 0 આ છેદનું આની જોડે ગુણાઈ જશે। બરાબર છે? સાદરૂપ આપીએ, કારણ કે સાદરૂપ આપવામાં જ આપણી પાસે આનંદ હોય છે। તો 2x² વત્તા 4xy dy બાય dx માઇનસ x² માઇનસ 2y² બરાબર 0। તો જો હવે અહીંયા 4xy dy બાય dx ને સૂત્રનો કરતા બનાવી દઉં तो 2x² मांथी x² आ पहला प्लस माइनस 2y² है, आ बाजू एटले प्लस 2y², आ 2x² मांथी x² एटले प्लस x², आ बाजू एटले माइनस x²। ख्याल आवे छे? समझण पड़े छे? तो माटे dy बाय dx बराबर 2y² माइनस x² छेदमा 4xy। हवे आनुं कई ज न थाय, जे मांगेल विकल समीकरण छे एटलुं तो लखी शकाय। आ स्पष्ट समझण, स्पष्ट रीत अने स्पष्ट उकेल। नहीं तो शू थाय? मानी लो कि मारे सीधू विकलन करवुं छे, करी शकाय, एमां कंई प्रॉब्लम नथी। आनुं विकलन सीधू थाय 2x माइनस a इंटू x નું 1 0 वत्ता 2y² નું શું થશે 4y dy બાય dx અને આ 0। પછી a ની કિંમત આમાંથી ગોતી, પછી આમાં સમીકરણ સ્ટારમાં મૂકી અને સાદરૂપ આપી અને જવાબ લાવવાનો થશે, જે થોડુંક અટપટું થશે, એવું નથી કરવું। બરાબર છે? હવે પ્રશ્ન નંબર 4, સાબિત કરો કે પ્રચલ c માટે વિકલ સમીકરણ x³ માઇનસ 3xy² dx બરાબર y³ માઇનસ 3x²y dy નો વ્યાપક ઉકેલ આ છે। એટલે આપણે એ જે વિકલ સમીકરણ છે એને ઉકેલવાનું છે, એવું કંઈ નથી કે ચિંતા છે, પણ સરળતાથી થઈ જાય। પણ આટલામાં હમાય નહીં તો પાકું, એટલે પહેલાં આનો ફોટો સેશન ગોઠવી લઈએ। ટાઈમ ટુ ટેક સ્ક્રીનશોટ। બરાબર છે? વ્યવસ્થિત લખાણ, વ્યવસ્થિત ફોટો હોય તો તમે અહીંયા એક રકમમાં ચેન્જીસ કરી નાખજો। હવે એનાથી પણ આગળની વાત આપણે વિચારીએ, સમજીએ અને કરીએ। જો આપણે પહોંચ્યા છીએ પ્રશ્ન ક્રમાંક 4। બહુ શાંતિથી સાબિત કરો કે પ્રચલ c માટે, c જે છે એ પ્રચલ છે નો વ્યાપક ઉકેલ આર્યો એ છે। એટલે વ્યાપક ઉકેલ આપ્યો છે અને આપણે ગણતરી પણ કરવાની છે। અહીં આપેલ વિકલ સમીકરણ ડાયરેક્ટ લખું છું। શું આપ્યું છે જરાક જોઈ લઈ। x² - 3xy²
x² એક પણ x ઘન છે। જો એક પણ ભૂલ લખવામાં કરી નાખો ને રકમમાં એટલે તમને હાથ લગીને જવાબ ન આપે, કારણ કે ઘનનું ને વર્ગનું વિકલન તો જુદું જ થાય ને, એટલે ઉતાવળ નહીં કરવાની। એવું હોય ને તો ટેક્સ્ટ બુક પાસે રાખો અને પછી લખો x³ -3। ઓલું આમ જોવામાં એકાદી ઘાત રહી જાય ને તો આપણી ઘાત આવી જાય, y³ -3x² dy નો વ્યાપક ઉકેલ છે। સી પ્રચલ તરીકે સી લીધો છે, બરાબર છે, કંઈ વાંધો નહીં। તો આને પહેલાં ગોઠવણ જ કરવી જ પડશે, કારણ કે ગોઠવણ કર્યા વિના કોઈ વસ્તુ થવાની નથી। તો કરીએ આની ગોઠવણ, તો માટે dy/dx કે dx/dy તમારા હાથની વાત છે, તમે કઈ રીતે ઉકેલો છો। એક વસ્તુ ફાઇનલ છે, અહીંયા dy/dx આપ્યું છે, સોરી dy અને dx આપ્યું છે, એટલે પ્રથમ કક્ષાનું એક પરિમાણવાળું વિકલ સમીકરણ છે। તો મિત્રો આને હું આમ લખી શકું dy/dx, આ dy અહીંયા રાખું, dx છેદમાં આપું, તો આ x³ -3xy² છેદમાં y³ -3x²y થાય। સમજાય છે? બહુ સરળતાથી સમજી શકાય એવી વાત છે। તો હવે અહીંયાથી આમ જુઓ ને તો વિશેષ કંઈ નથી થતું, પણ ઉપરથી એક્સનો ઘન કોમન લઉં, ઉપરથી એક્સનો ઘન કોમન લઉં તો 1, આ x³ કોમન લઉં, 1 - 3y/x આખાનો વર્ગ થાય, એક x ઉડી જશે। અહીંથી પણ એક્સનો ઘન કોમન લઉં તો y/x એનો ઘન -3y/x આમ થશે, x ઘન ઉડી જશે, કારણ કે આપણી પાસે ઘણી બધી રીત છે ને x વાળા, એકચ્યુઅલમાં x વાળા અને y વાળા ભેગા નહીં થાય, એટલે સમપરિમાણીય વિકલ સમીકરણ આપણે વિયોજનીય ચલની રીતે આપણે ગોઠવી શકશું નહીં, એટલે y અને xના ફોર્મમાં છે તો સમપરિમાણીય વિકલ સમીકરણ ગોઠવી નાખીએ। x ઘન ઉડી જશે, 1 - 3y/x આખાનો વર્ગ છેદમાં y/x આખાનો ઘન 3y/x, જે સમપરિમાણીય, આ તમને સમજાય એટલા માટે લખું, પરીક્ષામાં લખવાની જરૂર નહીં, વિકલ સમીકરણનું સ્વરૂપ છે। બરાબર, કયું છે? સમપરિમાણીય વિકલ સમીકરણનું સ્વરૂપ। તો કોઈ પણ સમપરિમાણીય વિકલ સમીકરણ હોય તો એને ઉકેલવું હોય તો કાયદેસર આપણે y/x બરાબર આદેશ લઈ શકીએ, v આદેશ લઈ લઉં, y/x બરાબર v આદેશ લેતા માટે y બરાબર vx થશે, dy/dx આને આપણે સ્ટાર આપીએ છીએ આપણા નિયમ પ્રમાણે દરેક વખતે, v એમ નામ xનું 1, x એમ નામ અને vનું dv/dx। તો સ્ટાર પરથી dy/dxનું v પ્લસ x × dv/dx બરાબર 1 - 3v² છેદમાં v³ -3v, સમજી શકાય એવી વાત છે। 1 - 3v² છેદમાં v³, રેડી, -3v। હવે પ્લસ v છે અને આ સાઈડ લઈ જઈએ, થોડુંક દાખલો મોટો છે, દાખલા તો મોટા જ હોય એને ગણવા જ પડે, v³ -3v -v, બરાબર છે। x dv/dx 1 - 3v², આ એટલા માટે ગણવું, આ v² - +3v² થાય ને, અને છેદમાં v³ -3v, તો +3v² - 3v² નીકળી જશે। x dv/dx બરાબર 1 - v² છેદમાં v³ -3v, સમજાય છે? તો હવે આ જે પદ આવ્યું એને આપણે સમપરિમાણીય વિકલ સમીકરણમાં ગોઠવી નાખીએ, તો માટે v³ -3v છેદમાં 1 - v² dv બરાબર dx/x, સમજાય છે?
હવે કદાચ અહીંયા ગોઠવણ કરવી હોય તો વીની 4 ઘાતને કોમન લેવા હોય તો આને આમ કરી શકાય. જો વી ઘન માઇનસ 3v છેદમાં v⁴ -1 dv બરાબર માઇનસ dx બાય x, જે વિયોજનીય ચલ સ્વરૂપ છે. આવી ગયું વિયોજનીય ચલ સ્વરૂપ. બંને બાજુ સંકલન કરતા વિયોજનીય ચલ સ્વરૂપ છે તો બે બાજુ આપણે સંકલન કરી નાખી. સંકલનમાં વી ઘન માઇનસ 3v છેદમાં v⁴ -1 dv બરાબર માઇનસ dx અપોન x. હવે આનું સંકલન કેવી રીતે કરવું એ તમારે વિચારવાનું થશે, અને એ સ્પષ્ટ વિચારો તો જ તમને વધારે ને વધારે મગજમાં બેસશે. સી પ્રચલ તરીકે આપણે લેવાનો છે. તો ઉપરથી વી કોમન કાઢો તો કંઈ સેટ નથી થતું. આમ જુઓ તો નીચેની અંશની ઘાત છેદની ઘાત કરતાં મોટી, એટલે આંશિક અપૂર્ણાંકની રીત તમે વાપરી શકો કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા કર્યા વિના. આંશિક અપૂર્ણાંકની રીત સરળતાથી થાય, પણ આંશિક અપૂર્ણાંકની રીત કરશું ને તો વધારે દાખલો મોટો થશે. તો આપણે શું કરશું, પહેલાં આને અલગ અલગ આપી દો. વી ઘન ડીવી છેદમાં v⁴ -1 -3v v⁴ -1 dv બરાબર માઇનસ dx અપોન x. હવે અહીંયા આનું વિકલન શું થાય, 4v નો ઘન થાય ને, 4v નો ઘન તો 1/4 વડે ગુણીને 4 ઉમેરી દો v⁴ -1. હવે અહીંયા તો કે v² બરાબર હું આદેશ લઉં તો 2v થઈ જશે. અહીંયા એક આદેશ લેવો પડશે ને, v² બરાબર આદેશ લેશું તો આપણને કાયદેસર 2v થઈ જશે, કારણ કે એક પદનું સાદુરૂપ સાઈડમાં આપી દે, v અપોન આમ છે. તો જો આને હું આમ લખી શકું -6 2v dv, અને સાઈડમાં કરવું પડશે v²² -1 બરાબર માઇનસ dx અપોન x. બરાબર છે. આ છેદનું વિકલન અંશમાં આવી ગયું. થોડુંક એક્સ્ટ્રા પાર્ટની જરૂર પડશે, એક્સ્ટ્રા. હવે જો અહીંયા છે ને આમ v² બરાબર t આતે બરાબર છે, એટલે 2v dv બરાબર dt થશે. તો સંકલનમાં dt અપોન t² -1 થાય ને, t² -1. તો આ 1/t² -1 એટલે શું થયું, તો કે x² - a², 1/2a વાળું થયું. 2a લોગ માનાંકમાં ઓલું નહોતું સૂત્ર આપણી પાસે એપલ ને એન્ટી એપલ વાળું, x - 1 ને x + 1 છે ને, x - a અને x + a + c. હવે આ મૂકી દઈએ તો 1/2 લોગ માનાંકમાં v² -1 અને v² + 1 આવું થશે. આનું આ એક્સ્ટ્રા આ પદનું સંકલન આવું થશે. રેડી, જે આપણે કાયદેસર લખીશું એટલે કોઈ તકલીફ ન પડે. અને અહીંયા આપણે 2 વડે ગુણ્યા અને 2 વડે ભાગ્યા છે, એટલે અહીંયા 3/2 લખવું પડશે. તો જો આ છેદનું વિકલન અંશમાં લોગ મોડ v⁴ -1, અને અહીંયા આનું વિકલન આ થશે, અહીંયા મેં કરીને જ બતાવ્યું છે 3/2 ગુણ્યા 1/2 લોગ માનાંકમાં v² -1 અને v² + 1 બરાબર માઇનસ log x. હવે અચળાંક તો કંઈક મૂકવો જ પડશે, સી સ્ક્વેર અચળ છે તો અહીંયા આપણે પ્લસ એવું કંઈક મૂકી દઈએ. માની લો કે કે મૂકી દો, log k. આ સ્ક્વેર છે બરાબર. તો હવે આની દાખલો સરળ નથી, દાખલો મોટો છે, દાખલો અઘરો છે, તેને વ્યવસ્થિત રીતે આપણે ગણવો પડે અને સમજવો પણ પડે. ગમે એવો દાખલો, એમાં કોઈ ચિંતા નથી રહેતી. હવે સાદુરૂપે પહેલાં સ્પષ્ટ આપી શકાય, અને v/x પણ તમે મૂકી શકો છો, એમાં કોઈ પ્રશ્ન છે નહીં. તો પહેલાં છે ને લોગની ગોઠવણ કરી, તો માટે લોગ v⁴ -1, અહીંયા 3/4 કંઈ વાંધો નહીં, 1/4 અહીંયા લખી નાખી, માઇનસ લોગ v² -1 v² + 1 માઇનસ 3/4 અને લોગ k/x +3 હે લોગ k/x.
એટલે સ્પષ્ટ સાદુરૂપ આપીએ તો જ આપણને વધારે ને વધારે મજા આવશે. હવે આપણને ખબર છે કે લોગની બાદબાકી થાય એટલે લોગનો શું થાય? ભાગાકાર થશે. તો લોગ જોજો, શાંતિથી સમજજો, લોગનો ભાગાકાર થશે એટલે v⁴ - 1 એની 1/4. બેની ઘાત અલગ અલગ છે, એકની 1/4 છે, એકની 3/4 છે. તો જે હોય તે છેદમાં લખીશ એટલે આ ગુણાકારમાં વ્યસ્ત થઈ જશે. v² + 1 / v² - 1 3/4 બરાબર log k/x. કારણ કે એ જે સ્પષ્ટ સમજણ છે એ આપણે લખવી જ પડશે. લોગ બે બાજુથી કાઢી નાખી, બરાબર છે. તો v⁴ - 1 1/4 v² + 1 3/4 v² - 1 3/4 બરાબર k/x. હવે v⁴ - 1 છે એને આપણે કાયદેસર રીતે એકવાર ઓછા ને એકવાર વત્તા એવું લખી શકાય. હવે vની કિંમત શું છે? તો કે y/x છે. જો vની કિંમત કેટલી છે? y/x. તો આને હજી આમ લખી નાખું v² - 1 1/4 v² + 1 1/4 v² + 1 3/4 આખાના છેદમાં v² - 1 3/4 બરાબર kx. બરાબર છે. આ સ્પષ્ટ વસ્તુ, કારણ કે જેટલું છે ક્વેશ્ચનમાં એટલું જ લખવું જ પડે અને શાંતિથી સમજવું પડે. આડે ધડ લખી નાખીએ તો એક પદ રહી જાય. દાખલો મોટો જ છે, બરાબર, દાખલો નાનો છે જ નહીં. આ એક્સ્ટ્રા વસ્તુ આપણે લખી નાખીએ. હવે જો આ 1/4 અને આ 3/4, 3 ને 1 4, 4/4 એટલે 1 થઈ ગયો એટલે v² + 1. અહીંયા શું છે? 1/3/4 - 1/4 આમ થશે એટલે 2/4 થયું એટલે કેટલા થયા? 1/2 ઘાત થશે નીચે. તો માટે v² + 1 આની ઘાત કેટલી થશે? 1/4 + 3/4 એટલે વર્ગ. અને આ 3/4 - 1/4 એટલે કેટલા થયા? એકચ્યુઅલમાં 2/4 એટલે 1/2 થશે ને. શું થશે? 1/2. તો v² - 1/2 બરાબર kx. હવે આપણે vની કિંમત મૂકી દઈએ. એટલે vની કિંમત તો મૂકવી જ પડશે ને. આપણે જે બતાવવાનું છે એ પ્રમાણે ઉકેલ જે કાયદેસર છે એ ચકાસવા પડશે. પ્રચલ c માટે x² - y² c x² + y² આખાનો વર્ગ એવું આપણે બતાવવાનું છે. તો જો y²/x² + 1 આખાનો વર્ગ છેદમાં y²/x² - 1 આખાની 1/3 ઘાત બરાબર kx. તો આ y² + x² આખાનો વર્ગ અને છેદમાં શું થશે? x⁴ આખાના છેદમાં y² - x² એની 1/2 ઘાત અને આ થશે x બરાબર kx. આ ઉડી જશે. એક્સનો ઘન છેદમાં આવશે ને, કાયદેસર રીતે શું આવશે? એક્સનો ઘન છેદમાં આવશે. આપણી પાસે એક્સનો ઘન આવી ગયો છે. હવે કોઈ ચિંતાનું કારણ નથી. x² + y², બરાબર છે, 1/2 વર્ગ. હવે આ લખાઈ ગયું છે ને, આ પૂછી નાખું છું કારણ કે એની જરૂર પડશે. એક્સ્ટ્રાવાળો ભાગ કાઢી નાખો છો. રેડી? એનો સ્ક્રીનશોટ તમે લઈ લીધો. હવે તમારી જે ગોઠવણ, કારણ કે ચોપડીનો જવાબ લાવવાનો છે, એમ નામ તો આવશે નહીં. તો આ શું થયું? જો x² + y² એનો વર્ગ y/x, xનો વર્ગ બરાબર છે x⁴ ઘાત છેદમાં y² - x² 1/2 xનો ઘન બરાબર kx. હવે અહીં અચળાંક તરીકે આપણે c ને પસંદ કરવાનો છે. તો સાદુરૂપ આપી દઈએ. વિચારી જુઓ હવે તમે કેવી રીતે આનું સાદુરૂપ આપશું. 1/4 અને 3/4 એકચ્યુઅલમાં અહીંયા વર્ગ નહીં થાય ને. હા, જો અહીંયા 1/4 અને 3/4 4/4 1 ઘાત થઈ જશે ને. એટલે અહીંયા થોડોક એક નાનકડો એવો પ્રોબ્લેમ થાય. તો અહીંયા x વર્ગ વધશે ને. અને અહીંયા 3/4 - 1/4 એટલે 2/4 એટલે એ પરફેક્ટલી 1/2 થશે. એટલે અહીંયા x જ આવશે ખાલી, બાકી બધું બરાબર છે. રેડી? અહીંયા વર્ગ નીકળી જશે. આપણે જવાબ વર્ગવાળો લાવવાનો થશે. તો હવે અહીંયા એકચ્યુઅલમાં પદ કયું થશે? તો અહીંયા કે એક્સનો વર્ગ
આને આમ લખી શકાશે x² + y², kxનો વર્ગ એક નાનકડી સાથી હોય તો જોઈ લે 1/2. બરાબર છે. આ સ્પષ્ટ વસ્તુ આપણા મગજની અંદર સેટ થઈ ગઈ છે. હવે આને કેવી રીતે સેટ કરવાનો છે એ વસ્તુ સમજીએ. એકચ્યુઅલી અહીંયા k/x હતું ને ત્યાંથી kx કેવી રીતે થયું એક વિચારવા જોઈએ. એક મિસ્ટેક તમને ધંધે લગાડી દે. બરાબર, ઉતાવળ નહીં કરવાની. કે પદ ઉપરથી હાલ્યું આવતું એટલે અહીંયા k/x છે તો અહીંયા ઉડી જશે ને x, અહીંયા ખાલી k જ વધશે. બરાબર છે, એમાં કંઈ ચિંતાનું કારણ છે ને, કારણ k/x જ આવતું હતું ને ઉપરથી, આપણે kx ગુણાકાર કરી નાખ્યો. તો હવે જે સાદુરૂપ લાવવાનું છે ને એમાં શું કહીએ છીએ કે વર્ગ જોઈ છે. તો એક કામ કરીએ, બંને બાજુ વર્ગ કરતા, બંને બાજુ વર્ગ કરે. એમ નામ તો દાખલો કંઈ તમારો પીછો નહીં મૂકી દે ને. x² + y² એનો વર્ગ બરાબર k² અને y² - x² એનો વર્ગ અને વર્ગમૂળ બે ઉડી જશે એટલે એ કાયદેસર આવી રીતે આપણને મળી શકશે. રેડી? હવે અહીંયા વર્ગ કરું છું એટલે કાયદેસર વર્ગ અને વર્ગમૂળ ઉડે તો x² - y² તમે સેટ કરી શકો છો, એમાં કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી. કારણ કે y² - x² કે x² - y² એ તમે ગોઠવી શકાય. તો જુઓ અહીંયા હવે અહીંથી આમ લખી શકું x², હજી જવાબ લાવવા માટે આમ કરવું પડશે -k² x² - y². બરાબર છે. તો x² - y² બરાબર -1. ચોપડીનો પ્રિન્ટેડ જવાબ લઈ જઈશ, તમને ચિંતા નહીં કરવાની. વર્ગ આનો નવો અચળાંક x² - y² બરાબર c x² + y². આ તમારે લાવવું થોડુંક અઘરું છે, જ્યાં c પ્રચલ c બરાબર 1/k². તમારા માટે થોડુંક નહીં વિશેષ અઘરું છે છોકરાઓ, કારણ કે આ તો અહીંયા આપણે જવાબ લાવી શકીએ. તમારે એક્ઝામમાં આખું બોર્ડ ભરે એવો દાખલો હોય, 3 માર્ક આપતો હોય તો થોડુંક અઘરું થઈ જાય. જે માગેલ છે આ વસ્તુ આપણને માગેલ છે. રેડી? જે વસ્તુ આપણને માગેલ છે તો આનો પહેલાં સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. તો એક જ દાખલે 1000 દાખલા જેવું આયોજન થઈ ગયું. એના પછીના દાખલાની વાત કરીએ તો હવે સમય ઘણો બધો જતો રહ્યો છે, તો આજે એને હવે નથી કરવો. બરાબર છે, એને આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ગોઠવશું. તો આજે આટલું જ રાખીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આને વધુ આગળ લઈ જઈશું. તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ. ત્યાં સુધી આ એક દાખલો થોડોક વિશેષ અઘરો છે તો છે, લાંબો હોય છે, સાબિત કરવાનો કીધો છે. બસ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજી લો એટલે કંઈ પ્રોબ્લેમ ન રહે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે મળીએ ત્યારે આને આગળ લઈ જઈશું. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ ત્યાં સુધી ઘેર રહો, સુરક્ષિત રહો અને આગલા દાખલા જે હોમવર્કમાં આપ્યા એ બધા ગણતા રહો. તમારો દિવસ શુભ રહે મિત્રો.